Hello friends, you warmly welcome to English video lecture of 11th standard. I am Professor Randir here. In the last video, we have started our English syllabus. In today's video, we have to learn the very interesting lesson from our textbooks 1.2 On to the summit we reach the top. This is the lesson written by Tenzing Norgay, a famous mountaineer who firstly climbed Mount Everest in the world, and he has nominated the best award for for his work. Friends, the title of the lesson is 1.2 On to the summit we reach the top. It means our writer who has successfully climbed a mountain, it means Mount Everest, the highest peak in the world. Therefore, he add the title here, onto the summit we reach the top. त्या ठिकाणी पोहोचण्याचा जो सर्व काही अनुभव आहे तो या पाठातून त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. दिस इज द बेस्ट मोटिवेशनल लेक्चर टू अस. This lesson is motivational to all of you because this lesson will give you a lot of ideas to develop your career in different fields, especially in sports. See the next page, page number 16. Introduction of our writer Tenzing Norgay, 29 May 1914 to 9 May 1986. The lifespan of this writer. This is the autobiographical sketch, an article published in newspaper. This person, Tenzing Norgay, known as by birth as Namgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing. This person was referred as Sherpa Tenzing because his native in Nepal, because a Nepali Indian Sherpa mountaineer. He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accompanied with Edmund Hillary on 29 May 1953. 1953 साली या हायेस्ट माउंटन पीकवरती ज्या लोकांनी पाऊल ठेवलं त्यापैकी एक टेन्झिंग नॉर्जे व त्यांचे सहकारी एडमंड हिलरी. These two persons were the first individual who have reached top of this Mount Everest. The serial number, honor, medal, honor by, for this all information is also given here. Tiger medal 1938, honor by Himalayan Club. थर्ड एव्हरेस्ट एक्सपेडिशन, तिसरी जी मोहीम होती एव्हरेस्ट सर करण्याची त्या मोहिमेच्या कामगिरीबद्दल त्यांना टायगर मेडल देण्यात आलेलं होतं. स्टार ऑफ नेपाल 1953, किंग त्रिभुवन, ऑनर बाय किंग त्रिभुवन, ऑल अकॉम्पनिशमेंट. त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या कामगिरीबद्दल त्यांना हा अवॉर्ड ऑनर देण्यात आलेला होता, सन्मान देण्यात आलेला होता. थर्ड नंबर पद्मभूषण. दिस अवॉर्ड इज गिवन बाय इंडियन गव्हर्नमेंट इन 1959 फॉर ऑल अकॉम्पनिशमेंट ऑफ दिस पर्सन. टेन्झिंग डिस्क्राइब्स द climb to the top and all events occurred during the historic climb. The article also describes what brought him to climbing mountains. Friends, see the page number 16. I am going to read and also explain this lesson. On to the summit we reach the top. When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning I remember thinking, when our writer they left the Camp 9, ज्यावेळेस त्यांनी कॅम्प 9 सोडला, आता गिर्यारोहक असल्या कारणामुळे त्यांचा नेहमीचा प्रवास हा पर्वत
सर करण्यामध्ये असतो, बराचसा कालावधी ते त्या मोहिमेवरती असतात. व्हेन वी लेफ्ट कॅम्प 9, ज्यावेळेस त्यांनी कॅम्प 9 सोडलं, म्हणजे पर्वतावरती चढाई करत असताना, व्हाईल क्लाइम्बिंग एनी माउंटन दे सेट अ टेंट अ पर्टिक्युलर प्लेसेस व्हेअर इट इज सुटेबल, ज्या ठिकाणी त्यांना योग्य वाटेल त्या ठिकाणी ते कॅम्प उभारत असतात. आणि त्या कॅम्प 9वरून ते निघालेत ऑन फ्रायडे मॉर्निंग, सकाळी, शुक्रवारच्या सकाळी निघाले. आय वॉज डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे अँड ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे. या दिवशी त्यांना त्या पर्वताच्या शिखरावरती, सर्वोच्च शिखरावरती पोहोचण्याचा पूर्णपणे निश्चय बाळगलेला होता. दॅट मॉर्निंग आय रिमेंबर थिंकिंग, ती गोष्ट अजूनही त्यांच्या लक्षात आहे. आय वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आय डाय, अँड ही वॉज डिटरमाइंड अबाउट टू गेट ऑन द टॉप दिस माउंटन either if he died in this condition. I was not afraid to die that day. मरण आलं तरी चालेल, परंतु आज मी या दिवशी पर्वतावरती चढाई करणारच आणि तिथे टॉपला पोहोचणारच असा निश्चय त्यांनी बाळगलेला होता. आणि त्या गोष्टीचं त्यांना अजिबात भय वाटत नव्हतं. मृत्यूशी झुंज देण्यात त्यांची तयारी होती. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternately. We set out early, त्यांनी सकाळीच या पर्वतावर चढाई करण्यासाठी सुरुवात केली. अँड ऑल द वे फ्रॉम कॅम्प 9, कॅम्प 9 पासून पूर्ण पुढच्या मार्गावरती ते एकमेकांसोबत पुढे सरसावत राहिले. टू द पीक वी अल्टरनेटली, पीक म्हणजे सर्वोच्च शिखर जे सर केले त्यांनी. वी अल्टरनेटली मीन्स चेंजिंग प्लेसेस, आळोपाळीने ते एकमेकांच्या मागे पुढे त्यांनी ती पर्वतावर चढाई केली. आय वूड टेक द लीड अँड देन हिलरी. व्हाईल क्लाइम्बिंग दे समटाईम ही टेक लीड अँड मोस्ट ऑफ टाईम हिलरी ऑल्सो लीड. द मॅन हू फॉलो वेन क्लाइम्बिंग हॅज a difficult job both in climbing up and climbing down. A condition is very difficult one for who follow a person while climbing. ज्यावेळेस एखाद्या पर्वतावरती चढाई करत असताना जो माणूस पाठीमागून चालतोय त्याच्या दृष्टीने चढाई आणि उतरणे या दोन्ही गोष्टींना फार अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही इज द अँकर, आणि जो पुढे असतो तो अँकर असतो, त्याला तर विशेषपणे काळजी घेणं गरजेचं असतं. द मॅन गोईंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स अँड ब्रेक्स द वे. हु इज ॲन अँकर, जो अँकर असतो त्याला रस्ता मोकळा करून देणे, इतरांच्या दृष्टीने मार्ग सुकर करण्याचं काम त्याचं असतं. अडथळ्यांना सावरत तो पुढे निघत असतो आणि त्याचा पाठोपाठ जे मागचे असतात माउंटेनियर ते प्रवास करत असतात. In my pocket, I had 4 flags. Our writer, Tenzing Norgay, is telling to us there were 4 flags in his pocket. When we were still at Camp 4, when they were at Camp 4, ज्यावेळेस ते Camp 4 वर थांबलेले होते त्यावेळेस काय घडले बघा. One incident happened with him. Colonel Hunt gave me 3 flags. Colonel Hunt यांनी टेन्झिंग नॉर्जे यांना 3 झेंडे दिले. गिव्ह हिम 3 फ्लॅग्स. दोज ऑफ ब्रिटन, द युनायटेड नेशन्स अँड नेपाल. ही चार्ज मी विथ द ड्युटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आणि त्यांनी सांगितलं की या तिन्ही देशांची जे ध्वज आहेत ते तुला त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर प्लांटिंग करायचे, म्हणजे त्या ठिकाणी फडकवायचे, होस्टिंग करायचे असं त्यांनी सांगितलं. दीज आर 3 फ्लॅग्स आर in your care, he said, and you have a responsible for this. तुझ्यावरती ही सर्व जबाबदारी मी सोपवत आहे असं त्याने सांगितलं. When you and Hillary reach the top place, put them at the peak. I am sure that you and Hillary are going to do it. When you will reach there, that time you have to do this work.
He warned these two members. What happened next? See the page number 17. Friends, I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be and to the top with the other flags. At the right moment, Tenzing Norgay replied to Colonel Hunt that he had carried the Indian flag with him. त्याने कर्नलने ज्यावेळेस सांगितलं त्यावेळेस टेन्झिंग नॉर्वेने पण उत्तर दिलं आणि म्हणाले की मी या 3 झेंड्यासोबतच माझ्याकडे इंडियन फ्लॅग पण आहे, तो सुद्धा मी त्या ठिकाणी टॉपला पोहोचल्यानंतर फडकवणार आहे असं त्या कर्नलला सांगितलं. आय हॅड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कॅपॅसिटी ॲज लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन. या मोहिमेचे प्रमुख असल्या कारणामुळे मी त्यांना या गोष्टीची परमिशन मिळवली. अँड ही डिक्लेअर दॅट यू कॅन डू इट. ओके, you have permission. The next point in our lesson, Indian flag. Colonel Hunt said, by all means, I am glad to know that you brought an Indian flag. Colonel Hunt replied after that, by all means. It means काही हरकत नाही. Don't worry. I am glad to know that you brought an Indian flag. मला आनंद होतोय की तू या भारतीय ध्वज पण तुझ्यासोबत आहे, या गोष्टीचा आनंद होतोय असं कर्नल हंट म्हणाले. आफ्टर 1 hour ऑफ स्टेडी गोईंग, 1 तासभर सरळ मार्गक्रम करत असताना, वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साऊथ फेस अँड स्टार्टेड अप द वेस्ट साईड व्हेअर वी हॅड टू पास अप अ स्टीप लाईन ऑफ रॉक्स. ज्यावेळेस त्यांनी पश्चिम दिशा ओलांडून त्यांनी आता दक्षिण दिशा ओलांडून आता ते पश्चिमेकडे वळलेले आहेत. व्हेअर वी हॅड टू पास अप अ स्टीप लाईन ऑफ रॉक्स. एक खडकांची एक सरळ असा भाग पार करत ते पुढे निघाले, खडकांची रांग ते पास करत पुढे निघाले. दिस वॉज स्लो अँड डिफिकल्ट. हा जो प्रवास होता तो थोडासा मंदगतीचा होता, कारण की या ठिकाणी खडकाळ भाग असल्या कारणामुळे चढाई करण्यात बऱ्याचशा अडचणी येत होत्या. वन्स वी हॅड क्लिअर दीज, एकदा त्यांनी हा भाग मागे टाकला त्यावेळेस काय घडलं, देअर वॉज नथिंग बॅरिंग आवर वे टू टॉप बट अ स्नो कव्हर इनक्लीन. हा खडकाळ भाग मागे टाकला त्यानंतर त्यांच्या प्रवासामध्ये अडथळे मात्र नव्हते, परंतु एक स्नो कव्हर इनक्लीन एक कडा त्यांच्या आता बर्फाच्छादित भाग त्यांना तो पास करायचा होता. स्लोपिंग लेस अँड लेस ॲज इट नियर द टॉप. आणि आता पर्वत शिखराच्या अगदी जवळचा भाग होता, परंतु त्या ठिकाणी स्लोपिंग होता, म्हणजे स्लांटिंग अप ऑर डाऊन. एक उतरता भाग त्या ठिकाणी सर करायचा होता आणि त्यानंतर ते त्या माउंटनच्या टॉपला पोहोचणार होते. दीज लास्ट 60 or 70 feet of the top we were. These last 60 or 70 feet up, सुमारे 60 ते 70 फूट वर गेल्यानंतर, नॉट व्हेरी डेंजरस, बट वी केप्ट अप द सेम स्टेडी पेस. परंतु त्यांचा जो पर्वतसर करण्याचा जो वेग होता तो अगदी सामान्यच होता. अँड वी रीच द स्मॉल फ्लॅटर समिट ऑलमोस्ट टुगेदर. अँड आफ्टर दॅट they reach a place. That place was small, flattened summit almost together. दोघांनी एकत्रित तो सपाट भागापर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. इट मीन्स they very close, very near to the top of this mountain, Mount Everest. During the last 50 feet from the peak. आता त्या पर्वत शिखराच्या उंच भागापासून ती फार काही दूर नव्हती. आता फक्त 50 फीट अंतर बाकी होतं, 50 फुटांचं अंतर आणि त्यांच्या त्या टॉपपासून राहिलेलं होतं. हिलरी अँड आय वेर मूव्हिंग अबाउट 20 feet अपार्ट. हिलरी आणि टेन्झिंग नॉर्वे यांच्यामधला जे अंतर होतं ते फक्त 20 फुटाचं होतं. वी वर टाय टुगेदर विथ अ रोप. दे वर टाय विथ अ रोप. एका दोराने एकमेकांना त्यांनी बांधून घेतलेलं होतं. मोस्ट ऑफ द टाईम द रोप वॉज लूज. बऱ्याच वेळा तो जो रोप होता, जो दोर होता
तो बऱ्याच वेळा सैल होता. बट व्हेन वी वेंट अवर डेंजरस ग्राउंड, ज्यावेळेस ते अवघड ठिकाणी पोहोचायचे, ज्या ठिकाणी चढाई करणं हे अवघड असायचं, त्यावेळेस मात्र ते वी ड्रीव इट टाईट, त्यावेळेस मात्र तो रोप अगदी घट्ट पकडून असायचे. दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल, दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल फॉर बोथ बिकॉज इट टाईड अस टुगेदर, दोघांना एकत्रित बांधून ठेवण्याचं काम त्या दोरामार्फत व्हायचं. वन कुड नॉट मूव्ह विदाऊट द अदर, एक जणसुद्धा त्या ठिकाणावरून पुढे सरकू शकत नसायचा. जर एक जण थांबला तर दुसऱ्याला थांबावं लागायचं. वन कुड नॉट मूव्ह विदाऊट द अदर्स. वी वर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल्स बट अ टीम, पण मात्र ते दोघं सेपरेट नव्हते, तर त्यांचं एक टीम म्हणून काम करत होते. दे वर अ टीममेट. वी हॅड बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स हू वॉज फर्स्ट. द controversial point is arised by our writer when the reporter asked him who was the first. What is the reaction for this? I have been asked many times. त्यांना बऱ्याच वेळा न्यूजपेपरमध्ये किंवा इंटरव्ह्यूमध्ये विचारण्यात आलेलं आहे. रिपोर्टर्स त्यांना विचारत असतात, who was first? When we were within reach of the summit, when we were within reach the summit, I did not think of who was going to be first. ज्यावेळेस त्या पर्वतावरती चढाई करत होते, माउंटेनिअरिंग क्लाइम्बिंग चालू होतं, त्यावेळेस त्यांच्या डोक्यामध्ये हा विचार नव्हता की कोण पहिल्यांदा तिथं पोहोचेल. त्यांना फक्त एकच उद्देश होता, देअर वर ओनली वन टार्गेट ऑफ दिस 2 person to reach the top of this Mount Everest. I am sure that Hillary was not thinking that. आणि मला खात्री आहे हिलरीच्या डोक्यामध्ये हा विचार आला नसेल आणि माझ्याही डोक्यात हा विचार कधीच आला नव्हता. क्लाइम्बिंग टेक्स ऑल युअर अटेन्शन. चढाई करताना तुमचं पूर्णपणे लक्ष या गोष्टीकडे, चढाईकडेच असलं पाहिजे. इतर गोष्टींचा विचार तुमच्या मनामध्ये येता कामा नये. यू हॅव मेनी मोर इम्पॉर्टंट वरीज. आणि या चढाईच्या दरम्यान वेगवेगळे तुम्हाला संकट येत असतात. त्या संकटांना कसं तोंड द्यायचं हे आपल्या अटेन्शन म्हणजे एकाग्रता तिथं गरजेची असते, लक्ष गरजेचं असतं. व्हॉट डज इट मॅटर वेदर आय रीच द टॉप फर्स्ट ऑर हिलरी. काय फरक पडतो मी किंवा हिलरी या ठिकाणी पहिल्यांदा पोहोचलो. आवर मेन थॉट वॉज दॅट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप. सर्वात महत्त्वाचं असं की आम्ही दोघं त्या ठिकाणी पोहोचलो हेच महत्त्वाचं आहे. कोणी पहिला नाही, कोणी दुसरा नाही. वी हॅड टू. वन कुडंट डू इट अलोन. एकटा मात्र हे शिखर सर करू शकत नाही, त्यामुळे दोघंही या ठिकाणी पहिलेच आहोत असं त्या लेखकाला म्हणायचं आहे. आवर रायटर इज एक्सप्लेनिंग फॉर दिस क्वेश्चन. इफ देअर हॅड बीन अ डिफरन्स ऑफ 1000 feet बिटवीन अस. जर आमच्या दोघांमध्ये 1000 फुटांचं जर अंतर असता, देन वन कुड मेक द क्लेम दॅट ही वॉज फर्स्ट. क्लेम मीन्स दावा करणे. देन वन कुड मेक द क्लेम दॅट ही वॉज फर्स्ट. जर 1000 फुटाचं अंतर असतं तर त्यापैकी एकाने जो पहिल्यांदा पोहोचतोय तिथं तर त्याने त्या ठिकाणी दावा करू शकला असता की मी पहिला पोहोचलेलो. बट इवन देन ओनली द मॅन बिहाइंड हिम कुड कन्फर्म द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऑफ देम. ओनली द मॅन बिहाइंड हिम कुड कन्फर्म द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऑफ देम. जो मागचा आहे त्यालाच ते अंतर माहिती राहील की किती अंतर होतं. See the next page. When we reached Kathmandu, we discovered that a controversy had arisen. When they reached there, a controversial point arisen. त्या ठिकाणी एक वादाचा भाग उपस्थित झाला. We talked it over, Hillary and Colonel Hunt and I. They talk about it. If the media is asking a question, who step first in at the place, we agree that all the talk was childish. जो काही त्या
प्रसारमाध्यमांनी कॉन्ट्रोवर्सी उडवली आहे किंवा कॉन्ट्रोवर्सियल मुद्दा बनवला आहे, परंतु हा सर्व भाग निरर्थक आहे, चाइल्डिश आहे असं ह्या तिघांनी त्यांना समजावलं. फ्रेंड्स, we almost learn 2 pages of this lesson. Remaining part of the lesson we will learn in next video. Thank you for watching. Thank you once again.